하나님 말씀은 요한복음 6장 63절부터 71절까지 말씀을 보도록 하겠습니다. 하나님 말씀을 서로 교독하도록 하겠습니다. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 내가 너에게 이른 말은 영이요 생명이라. 또 이르시되 그러므로 전에 너희에게 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면 누구든지 내게 올 수 없다 하였노라 하시니라. 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 예수께서 12 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐? 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신 줄 믿고 알았사옵나이다. 다 같이 읽겠습니다. 이 말씀은 가룟 시몬의 아들 유다를 가리키심이라. 그는 12 중에 하나로 예수를 팔자하라. 아멘. 제가 오늘 이 교육부 이 설교를 위해서 외로운 바보라는 이 동영상을 2분짜리를 좀 준비한 것이 있습니다. 앞으로 동영상을 한번 보도록 하면 고맙겠습니다. 예. If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. See, it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not 2 nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is overglorified. Yes, it started with the shirtless guy, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in. 네, 여러분이 방금 한 잠깐 짧은 동영상을 보면서 우리가 어떤 것을 느낍니까?
정말 우리가 이 어떠한 공동체 안에서 또 우리가 하나님의 나라를 위해서 우리가 하나님께 귀하게 쓰임 받기 위해서는 무엇보다도 정말로 예수 그리스도께서 우리에게 보여주셨던 그 방법대로 그것을 추정할 수 있는 이 한 사람이 굉장히 중요하다는 것을 발견하게 되어집니다. 여러분, 여기 보면 이분 안에 그 분위기를 완전히 새로운 변화를 일깨워주는 모습을 발견하게 되잖아요. 맞습니다. 하나님께 우리가 이 신앙의 교육, 또 교회 안에서의 교육은 변화예요. 예, 여기가 좋습니다가 아니라 우리는 작은 변화를 통하여서 이것을 팔로우하고 그거에 대한 새로운 분위기로 형성해 가는 것이 굉장히 중요하다는 것을 일깨워주는 말씀입니다. 만약에 한 사람이 추정하지 않았을 때에 여러분 어떤 모습이었을까요? 그야말로 이 옷들이를 벗고 있었던 사람은 리더가 되지 않았고 외로운 바보가 됐다는 것입니다. 역으로 말한다면 우리 교회의 주인은 예수 그리스도이십니다. 예수님이 원하시는 방법은 영혼을 살리는 것입니다. 예수님이 우리에게 가르치고 제자들에게 그렇게 일깨워주고 그렇게 날마다 말씀을 가르쳐도 오늘 말씀에 이런 말씀을 해요. 오병이요. 여러분 잘 아시죠? 오병이요. 예. 정말로 이 보리떡 5 물고기 2마리 5,000명을 알고 12강쥐를 나눠서 사람들은 그 예수님을 우리의 왕으로 막 삼으려고 했었어요. 우리의 왕으로. 그런데 예수님이 하시는 말씀이에요. 갑자기 막 말씀을 해요. 육은 무익하다. 영은 정말로 살리는 것이다. 이게 무슨 말인가 못 알아듣는 거예요. 저는 오늘 여러분에게 이런 말을 하고 싶어요. 제가 곰곰이 생각해 보니까 한 달의 지출 가운데서 가장 비싼 게 뭘까 생각해 보니까 밖에 나가서 뭐 사 먹는 거예요. 물건을 사면은 남는 것이 있어요. 그러나 아무리 비싼 음식을 먹어도 한순간에 먹고 사라지는 거예요. 그렇죠? 그러나 오늘 말씀을 보면 영은 살리는 것이라고 했는데 그것은 하나님의 말씀인 거예요. 할렐루야. 말씀 속에는 영원하신 약속, 우리에게 생명을 주는 말씀, 이 예수님이 영원한 음식이고 살리는 영원한 음식이고 살리는 음식이고 또 뭐냐면은 이 참된 본인의 보혈에 피는 참된 음료라고 오늘 말씀하고 있습니다. 그러나 오늘 말씀을 보면서요, 세 종류의 사람을 우리는 발견하게 되어집니다. 세 종류의 사람. 예수님을 쫓아갔지만은 이 세 종류의 사람을 발견하게 돼요. 첫 번째 사람은 무리들은 예수님을 다 떠나버렸어요. 자기가 배고플 때는 예수님을 쫓아다니는 거예요. 우리에게 좋은 것을 주고 막 행복을 주고 기쁨을 주고 우리에게 먹을 것을 허락할 수 있기 때문에 이 예수님을 따르면 우리에게 큰 유익함을 줄 거라고 생각을 했기 때문에 많은 무리들이 따라가요. 그러나 예수님이 말씀을 하다 보니 이게 무슨 말인지도 모르고 육은 무익하다고 말하다 보니까 예수님을 주변에 있는 사람들을 다 떠나가 버렸다는 말이 나와요. 이 무리들이 있었다 이 말이에요. 자, 저는 여기서 한 가지 힌트를 발견해요. 우리가 교회 안에서 봉사를 하고 어떠한 부분을 우리 자신이 한다고 하더라도 우리는 예수님의 제자가 되어야 하고 말씀을 쫓아가는 자가 돼야지 이 세상의 것을 통하여 우리의 욕구를 채워주는 그런 부분으로 우리가 이끌어가면 안 된다는 것을 발견하게 되어집니다. 왜요? 언젠가는 이 무리의 심정은 다 떠나가게 되어 있다는 거예요. 두 번째는 뭘 발견하면 가룟 유다를 발견해요. 예수님과 함께 했던 이 제자들의 모습 속에서도 결국은 예수님을 바라버리는 사람이 있었다는 것이에요. 자기의 이해관계 속에서 예수님을 믿는 사람이 있을 수 있다는 것이죠. 그래서 오늘 중요한 말씀 자체가 정말로 우리가 예수님을 따라가는 어떤 그 부분 속에서 이 베드로도
정말로 이런 말을 해요. 시몬 베드로가 대답하여 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구로 가오리까? 이렇게 막 장담하면서 이야기를 해요. 하지만 베드로 또한 부인하게 돼요. 예수님을 떠나게 돼요. 결국은 예수님은 외로운 바보가 되었다는 것입니다. 그에게 주변에 어느 한 사람도 없어요. 왜요? 육신의 것을 바라보고 그것을 이끌어갈 때는 남는 게 없다는 거예요. 남는 게. 그러나 오늘 우리들이 정말로 중요하게 생각해야 할 부분은 영의 것, 생명의 것, 말씀, 기도, 전도, 이거에 대한 온전히 우리가 목표를 정해놓고 그거에 대한 시스템 속에서 그것을 공동체 속에서 그거를 이끌어가는 환경이 굉장히 중요하다는 것을 발견합니다. 그렇기 때문에 한 사람, 오늘 우리 예수님이 우리에게 성령을 통해서 이렇게 하기를 원하고 계셔요. 하나님의 말씀대로 행하기를 원하시는 우리 안에 성령님이 막 이야기하고 막 요동치고 있어요. 그러나 우리가 인간적인 방법으로, 인간적인 차원에서 우리가 그분을 추종하지 않고 우리의 생각대로 한다면 그 안에는 열매로 나타나는 것입니다. 그래서 오늘도 이 동영상에서 잠깐 이야기했지만 짧은 시간일지라도 정말 이 한 사람 오리지널 그대로 하나님의 말씀대로 하나님 앞에 기도하는 그 말씀대로 전도하라 하면 전도하는 거예요. 기다림이도 필요하지만 전도하라 하면은 전도하는 거예요. 기도하라 하면 기도하는 거예요. 말씀 보라 하면 말씀 보는 거예요. 다시 말하면 기독교에 대한 교육은, 변화는 세상 것과 다른 거예요. 그건 뭐냐? 거듭남이 있어야 돼. 따서 합시다. 다시 태어남이 있어야 한다. 맞아요. 우리 안에 성령님이 계셔야 하나님의 방법으로 움직여 갈 수가 있는 거예요. 그래서 오늘 우리들에 있어서는 정말로 이 세상 것을 가지고 이게 믹서해 가지고 그곳에는 절대로 하나님의 생명이 나타나지가 않아요. 우리가 육신의 몸은 좀 고달프고 힘들지라도 하나님의 말씀대로 행하는 그런 모습 속에서 하나님은 그 추종을 통하여 하나님의 놀라운 일들이 이루어질 줄 믿습니다. 저는 이런 점에서 우리 신앙 공동체 안에 하나님이 우리 교회 공동체를 통해서 일하시는 하나님의 방법을 지금 저는 조금씩 느끼고 발견하게 되어집니다. 그게 뭡니까? 저는 우리 목사님이 오셔서 뭔가가 그 전부터 우리 교회 안에는 영적인 기류가 있었을 거라고 생각이 돼요. 그게 뭡니까? 기도하는 것입니다. 여러분, 목이 터지면서 목사님이 초지일관 기도하는 곳에 나가야 한다. 그러면 여기에는 아무 생각 없이 추종해서 따라가 줘야 돼요. 오늘 이 동영상을 통해서 배워야 할 것이 바로 그겁니다. 정말로 어린 나이 때부터 작년에 이르기까지 여러분, 하나님의 방법대로 행하는 것이 무엇인가? 이거에 대하여 우리가 고민해야 할 필요가 있다는 것입니다. 그래서 오늘 말씀이 바로 이거 아니겠습니까? 살리는 것은 영이, 따서 합시다. 살리는 것은 영이니 육은 무익함이라. 맞아요. 아무리 맛있는 것을 많이 먹어도 배고파요. 그렇죠? 아무리 엄마가 아빠가 맛있는 걸 사줘도 그때뿐이에요. 그러나 하나님의 말씀은 우리에게 천국에 갈 수 있도록 우리를 길잡이 역할을 해줄 줄 믿습니다. 그러므로 오늘 우리 말씀처럼 정말로 이 영생의 말씀, 인간적으로 볼 때는 우리 안에 욕구가 나타나지 않아요. 육의 사람은 영의 것을 좋아하지 않아요. 그러나 영의 것을 사모하는 자는 기도하는 자리와 성경 공부나 말씀을 읽는 그 자리를 내가 하고 싶어하는 마음이 생겨진다는 거예요. 욕구가 생긴다는 거예요. 욕구가. 그래서 육신의 소욕은 사망이요,
영의 소욕대로 우리가 살아가기를 간절히 바라겠습니다. 하나님의 영으로 인도함을 받는 자만이 하나님의 자녀인 것입니다. 그러므로 기독교의 교육이라는 것은 무엇이냐? 하나님의 영으로서 우리의 욕구가 그것 때문에 기뻐하는 거예요. 즐거워하는 거예요. 그래서 이번에 수련을 통하여서 아동부터 참 선생님들이 기도하고 그런 속에서 영의 소욕이 여러분 안에 충만하여서 그걸 통하여 더욱더 말씀과 기도로 성령으로 더 입혀서 우리가 성령 하나님이 기뻐하시는 욕구가 우리 안에서 날마다 새로워짐으로 어느 자리에 거해야 할까요? 기도하는 자리. 따라서 합시다. 기도하는 자리. 우리 아동부도 기도하는 자리에 거하기를 바라요. 금요일날 참석하시기를 바라요. 아멘. 엄마 아빠 같이 참여하세요. 그래서 진짜 이곳에서 금요일날에 기도하면 얼마나 좋겠어요. 우리 목사님처럼. 여러분 정말 저는 깜짝 놀랐어요. 아 그렇구나. 이 어린 세대, 아이들 세대 이렇게 모이니까 정말 하나님은 우리 교회를 정말로 사랑하는구나. 119년이 그냥 119년이 아니구나. 이 하나님이 크신 은혜가 우리 공동체, 이 무주 공동 하나님의 신앙 공동체 안에서 성령의 기뻐하시는 일을 성령의 욕구대로 우리가 살아갈 수 있는 그런 변화가 이끌어지는 우리가 공동체가 되기를 간절히 바라겠습니다. 기도합니다. 하나님 아버지, 우리가 아무리 맛있는 것을 먹어도 그때뿐입니다. 배부르면 금방 사라집니다. 그러나 하나님의 말씀과 기도와 우리가 하나님이 기뻐하시는 것을 행할 때 내 영혼에 기쁨이 있음을 믿습니다. 아버지, 우리의 어린아이 때부터 바로 이 기쁨의 가치를 알고 이 기쁨에 대한 의미를 알고 이 기쁨에 대한 감사함을 알고 이 기쁨에 대한 하나님이 주신 축복이 무엇인가를 하나님 어렸을 때부터 배워갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 하나님 이번에 여름 수련을 통해서 보고 배웠던 경험했던 이 모든 것들을 이곳에 하나님 앞에서 보고하기를 원합니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 감사합니다. 우리 찬송가 461장 우리 오늘 461장 하나님께 찬양 부르겠습니다. 1절만 찬양하겠습니다. 십자가를 칠 수 있나 주가 물어보실 때 죽기까지 따르오리 성도 대답하였다. 우리의 심령 주의 것이니 주님의 영선만 드소서. 주인도 따라 살아갈 동안 사랑과 충성을 받지 오리라.